بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الحضور، السيد نائب مدير الجامعة المكلف بتعاون العلاقات الخارجية، السادة الضيوف الذين جاءوا من مختلف بقاع الجزائر العميقة، من سوق هراس، من خنشلة، من العاصمة، من بومرداس، ومن بشار الأشم، ومن الجلفة، وممكن لا أحصي من حضر كذلك، ولكن كلكم مرحب بكم، كلكم مع حفظ الأسماء والألقاب. مرحبا وسهلا بكم في جامعة حسيب بن بوعي بشلف في هذه الطبعة الثالثة للسنام أو السنام. والسنام هو مرتقى يرتقيه الباحث وطالب العلم. وعندما أقول الطبعة الثالثة فإن الطبعات الأولى والتي شارك فيها مجموعة من الجامعات، جامعة شلف، جامعة معسكر، سوق هراس، بشار، البليدة، وكثير من المشاركين الذين زينوا تلك الطبعات. جامعة غرداية، يعني آخر جامعة زرناها هي كانت جامعة غرداية، وذلك كان قبل الكوفيد. بعد استتباب الأمن الصحي، ها نحن الآن نعود إلى هذه الجلسات العلمية والتي نتشرف بالتقاء مجموعة وثلة من علماء الجزائر الذين وصلوا إلى مصاف الأستاذية، والذين هم في طريقهم سواء من الباحثين الدكاترة أو من مختلف الهيئات العلمية الأخرى. مرحبا بالجميع، وخير ما نفتتح به مجلسنا العلمي هذا هو قرآن ربنا، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ودائما في خضم ما نعتز به ونفخر به، فإننا لا ننسى أننا على مقربة أو على أيام مضت من انطلاق الثورة المباركة، فأطلب من الجميع الوقوف لترديد النشيد الوطني فخر العزة والمجد لجزائر.
نرحب بمن التحق بنا اللحظة السيد نائب عميد كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي الأستاذ وعلام خانق الذي شرفنا بحضوره في هذا الملتقى. الأستاذ حديدي هو نائب عميد كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، فهو ممثلا عن السيد العميد الذي له ارتباطات ويعتذر عن يعني عدم حضوره للارتباطات الأخرى، وكذلك بالنسبة للسيد المدير فهو يعتذر إليكم ويرحب بكم جميعا في جامعة حسيبة من بعد بشلف، ويتفضل بالنيابة عنه الأستاذ البروفيسور جلال عاشور الذي سوف تكون له كلمة الافتتاح لهذا الملتقى. وقبل ذلك أدعو إلى المنصة البروفيسور حاج مليان محمد رئيس الملتقى ورئيس اللجنة العلمية الذي سوف يقدم هذا الملتقى في عجالة، ثم بعد ذلك نوزع الكلمات على السادة الحضور. وأطلب من السيد حاج مليان محمد أني في هذا المختصر التقديم المختصر أني لم أقدم جميع الحضور والذين كان لهم دور فعال في إنجاح الطبعات السابقة واستمرارية هذا السنة، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما أن الأستاذ عز الدين تكلم باللغة العربية فاستمرارية الحديث تكون باللغة العربية. الأصل أن هذا المؤتمر هو مؤتمر باللغة الإنجليزية، اعتبارا بأن نريد من الطلبة أنهم يتكلموا إنجليزي أكثر، توجيهات وزير الأخيرة وتوجه بالتدريس باللغة الإنجليزية، وبالتالي فهي فرصة أننا نتكلم إنجليزي. ولكن بما أن الأستاذ عزيز تكلم باللغة العربية فنستمر باللغة العربية. أولاً نرحب بالجميع في هذا اللقاء السادس بما يسمى بالسنام. سميناه سنام، كانت فرصة أن التقينا مجموعة من الأساتذة من 4 جامعات في بداية الأمر، وكانت جامعة سوق الراس الأستاذ قدري بروفيسور قدري، جامعة باب الزوار الأستاذ بخر الله، وجامعة معسكر الأستاذ عايد عبد الكريم بروفيسور عبد الكريم، وجامعة بشار البروفيسور الحمادي الحاضر. اللقاء هو أننا كنا في مؤتمر وحبينا شفنا بأن معظم المداخلات كانت هي للإجراء تاع البروفيسور ثم لماتر دو كونفيرونس، ثم يجوا في آخر التدخلات هما لدكتوراه ولا فكانت ربما إنقاص من قيمة العمل تاع الدكتور. فحبينا نعكس عملية العكس، هو أن الدكتوراه هو اللي الآن هو طالب الدكتوراه هو اللي يقدم البحث تاعو، يجوا لي بروفيسور بور كريتيكي بور اورونتي. هذه العملية سميناها ستودنت سيمبوزيوم، هو لقاء تاع الدكاترة ولا الباحثين بأنهم يقدموا الأعمال تاعهم، واللي بروفيسور هما الأصل فيهم أنهم يوجهوا الطالب فيما يخص هذا التوجه. كانت هناك الفكرة بدأت من هنا، ثم بعد ذلك حاولنا أننا ننقل هذا الفيروس العلمي إلى الجامعات، فنقلناها من جامعة شلف إلى جامعة معسكر، ثم جامعة بشار، ثم جامعة غرداية. هذا في نسخته 5 نسخ، آخر نسخة كانت في جامعة غرداية. هذا فيما يخص الأورجانيزينغ كوميتي. فيما يخص السيارتي كوميتي فكانت لنا فرصة هذه المرة أننا نتصل بمجموعة من الجورنالز، international journals، local journals. فعندنا الآن 3 مجلات علمية عالمية أعطونا فرصة في أننا ننشر الأبحاث تاعنا. أول واحد هو بايبلاينز، هو روسي
وكانت فرصه انني انا عضو في لجنه الساينتفك كوميتي، فطلبت منهم اننا نديروا بيبرز. فهم عندهم الان 6 نسخ في السنه، 6 نسخ في السنه بمعدل 3 بيبرز باي سيشن، وبالتالي عندنا 6 في 3 18 بيبرز في هذا الجورنالز، كل ما عنده علاقه بالديجراديشن، كوروجن، بايبلاينز، انتجريتي، ستركتورال. هذا الجورنال رقم 1 في سكوبيس، وداخل في 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 المجلات المعتمده في الجزائر. ثاني جورنال هو فراكتشرا، والاستاذ بدري، الاستاذ حمادي، بروفيسور حمادي وانا اعضاء في هذا الجورنال، بالتالي اعطونا فرصه اننا نديروا سيلكتد بيبرز ونبعثوا لهم، ثم هم يديروا سكند سيلكتد، واكيد يكون سكند ريفيو فيما يخص هذه البيبرز. وهذه فرصه، هو جورنال ايطاليان وداخل في سكوبيس، وكذلك معتمد من وزاره التعليم العالي والبحث. الجورنال رقم 3 هو ستركتشر انتجريتي اند لايف، هذا كذلك بفضل الاستاذه بروفيسور لوفيتشا بيلوفيتش، وهي صديقه المؤتمر، وكانت اعطتنا فرصه اننا نديروا سيلكتد بيبرز، وتكون عندنا فرصه اننا نديروا بوبليكيشن في هذا، فربما تكون عندنا حوالي من 10 الى 12 بيبرز في هذا الجورنال، وهو كذلك جورنال معتمد في سكوبيس ومعتمد في وزاره التعليم العالي. هذا فيما يخص الانترناشونال. فيما يخص الناشونال جورنالز فعندنا 2. ناتشورال تكنولوجي هو مجله علميه فيما يخص جامعه شلف، وانا عضو في لجنه التحكيم. وجامعه تسلسل مشكوره، المنظمه تحملها هنا جامعه تسلسل، ومشكوره انهم اعطونا فرصه اننا نبيديو في الجورنال تاعهم، وهذا الجورنال كذلك معتمد فيما يخص وزاره التعليم والبحث. كانت عندنا فيما يخص البيبرز كانت عندنا حوالي 179 حتى 180 بيبرز، وكانت عندنا فرصه اننا درنا سيلكتد بيبر 141 قسمناهم الى plenary lectures و introductive notes كي نوتس، وعندنا oral presentation، وعندنا posters. فيما يخص البلينري ليكتشرز كانت عندنا فرصه اننا التقينا بقامه من قامات الميكانيك اللي هو بروفيسور بيفيناج، اللي قدم لنا محاضره بعد حين بعد الافتتاح مباشره. ثم بعد ذلك يجي الاستاذ بروفيسور لازلو توت، وكذلك قامه، وهذا كاع فوق السن تاعها فوق 75 80. الفيناج زايد 43، لازلو توت زايد حوالي 45، وهما قامه من قامات الميكانيك. فلازلو توت هو من المجر الهنغاري، وبعد ذلك كذلك يجي زميله زولتان، وهو اصله من هنغاري ولكن هو فلوتريش. ثم we move to جامعة الملك فهد. والملك فهد بصفتنا أن عندنا علاقة بين جامعة شلف وجامعة الملك فهد لبترول المعادن، فهنا عندنا 2 مداخلات في البلينري ليكتشرز، بروفيسور رامي سليمان في الكوروجن في الكوتينج بالضبط، وبروفيسور مرعي ناصر جزائري ويدرس في جامعة الملك فهد، يقدم محاضرة حول الانتجريتي والفايلر اناليسيس، وهذا من جامعة الملك فهد. ثم كذلك هذا فيما يخص البلينري ليكتشرز، وهذه فرصة يعني الطلبة الأصل أنهم نحاول أن نستفادوا منهم، لأن حضرت مؤتمر مؤخرا باش نقولوا صراحة، ولاحظنا بأن الطالب يحوس على السيرتيفيكيت، يجي سيرتيفيكيت باش يعمر واحد البي في دو سوتونس،
وهذه يعني مليح نحيوها مرة سنة. الأصل في المؤتمر الإنسان يجي باش يستفاد. احنا ككوميتي سيونتيفيك حاولنا نجيب لكم رغم الألم ورغم الكورونا ورغم الناس اللي كذا، ولكن حاولنا ندير لهم اوريجسترمون. كاين يديروا لهم اوريجسترمون، كاين يديروا اونلاين يعني قابل، فاستفادوا منهم. شيء جميل انكم لازم تستفادوا منهم وندوا منهم الخبره. كاين هناك انترودكتيف، فكل سيشن عندنا 4 سيشن، كل سيشن فيها انترودكتيف وفيها لي اورال بريزنتيشن، حوالي 60 اورال بريزنتيشن و 16 انترودكتيف. هذا فيما يخص كل ما هو ساينتيفيك. في نهايه في الاورال بريزنتيشن كاين هناك تشيرمانز. هذا التشيرمانز راح عندهم ورقه تقييم مداخله الاورال، وفي البوستر عندهم ورقه تقييم البوستر. يعني الانسان اللي يقدم البوستر لا يقل شأنا، قادر سيلكتد بيبر تكون من البوستر وما تكونش من الاورال، وبالتالي كاين لجنه تحكيم راح تفوت على البوستر وتقيم الاورال. في نهايه الملتقى اذا كان عندكم فرصه تكون عندكم سيلكتد بيبر، راح نبعث لكم بور اونفويي الفول بيبرز باش نبعثوا لجنه التحكيم فيما يخص معظم المجلات، ثم نديروا الشغل. مرة ثانية نشكركم على الحضور، بالخصوص مدير المدرسة العليا للأساتذة الأستاذة مهداوي، الأستاذ رزيق والممثل الموارد الصيدية السيد بحري والموارد الصيدية في وزارة الموارد الصيدية البحرية، الأستاذ عيسى من جامعة الجلفة، الأستاذ بروفيسور قدري من جامعة سوق هراس، الأستاذ حمادي. كان عندنا فرصة كذلك أننا استدعينا مجموعة من باسكو العنوان هو environnement et l'impact socio-économique، فحاولنا أننا نعيطوا مجموعة من الشركاء الاقتصاديين، وكانت فرصة أنه يجي ممثل الوكالة الوطنية لمكافحة النباتات الأستاذ بوعلام خالد، المركز الجهوي لمكافحة النباتات وكذا. فمشكور على حضورك، مشكور كذلك الاساتذه اللي حضروا معنا من مختلف الجامعات. مانيش حاب ننسى واحد، جماعه بشار، جماعه تيسنسيل، جماعه سوق هراس، بليده، العاصمه، كلهم باسمائهم. بارك الله فيكم، مرحبا. حاولوا انكم تستفادوا قدر الامكان، من المداخلات لانها مهمه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. So this is the Sinam 6. And now الأستاذ محمد قال لك تكلمتوا بالعربية، اللغة الوطنية، اللغة الرسمية للمعتمر. So welcome to all of you. مرحبا بكم في جامعة حسن بن بلفشير. الكلمة الآن هي للسيد نائب عميد كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي للترحيب مجددا بالضيوف ولتوجيه بعض التوجيهات والترحيبات بمختلف الحضور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب ككلية علوم الدقيقة والإعلام الآلي الجامعة حسيب بن بولي بالحضور الكرام، أساتذة، طلبة، وكذا شركاء اجتماعيين واقتصاديين. كلية العلوم الدقيقة مسرورة باستقبالكم واستضافتكم. نسعى أن نقدم لكم أحسن ظروف استقبال وكذا عمل في إطار هذا الملتقى. المطلوب أن نكون في حسن ظنكم، ونقول لكم مرحبا، ونطلب
now we call the Vice Rector, Professor Jilali Ashur, to give the start of this Sina 6 فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة الحضور، الزميلات وزملاء الأساتذة الكرام، طالبات الطلبة الأعزاء، صلاتنا من نفسي واليوم عن مدير جامعة السيد مدير جامعة الشيخ، نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في فعاليات هذه الندوة العلمية بعنوان الندوة السادسة للطلاب حول تطبيق الحمل الأسير الميكانيكي. كما لا أنسى بالشكر السادة والأساتذة المشاركين عن بعد ومدى إسهامهم في إثراء هذه الندوة. كما أتوجه كذلك بالشكر الجزيل إلى كل القائمين والمشرفين على فعاليات الندوة سواء من قريب ومن بعيد، مقدرين حرصهم ومجهودهم لإنجاح هذا الحدث العلمي. فدون إطالة ونيابة عن السيد مدير جامعة الشيخ أعلن الافتتاح الرسمي لفعاليات الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you, sir. And now with the first plenary lecture. It's about hydrogen and ammoniac energy transition energy. The lecturer is Professor Guy Pluvinage from France. So, in a few minutes, we can start this plenary lecture. Thank you. This plenary lecture is, or the chairman of this plenary lecture is Professor Gedri from Sokohas University. So, welcome, sir. Voyons un peu comment se situe l'évolution du combustible hydrogène et l'évolution des productions d'énergie dans le temps. Il y a eu autrefois l'utilisation du bois qui a conduit à des déforestations des forêts. Ensuite est venu à l'époque industrielle, l'ère industrielle, le charbon, puis le pétrole et le gaz. Enfin, maintenant l'hydrogène, et pour le futur, on parle de l'ammoniac, et j'en parlerai un peu plus en détail ultérieurement. L'utilisation de l'hydrogène vert devrait s'intensifier car son prix devrait décroître fortement. On estime qu'entre 2020 et 2030, le prix sera divisé par 3. Nous allons voir comment l'hydrogène vert s'intègre dans la transition énergétique.
La transition énergétique est un sujet brûlant d'actualité. On parle de différentes choses, et notamment de l'hydrogène, et plus particulièrement l'hydrogène vert. Or, l'hydrogène est un gaz inodore, incolore et sans saveur. Donc pourquoi vert? C'est une question qu'on peut se poser. Et dans le même type de réflexion, on parle maintenant d'ammoniac vert. Nous allons expliciter ces termes. Dans cet exposé, n'y voyez pas trop une réflexion scientifique, mais plutôt une approche mixte, scientifique et les réflexions d'un citoyen. Je parlerai en points 1 à 4 de l'hydrogène, notamment ses avantages et inconvénients, et les risques induits par l'utilisation de l'hydrogène. Effectivement, dans les médias, les risques sont rarement évoqués. Et finalement, je parlerai plus particulièrement de l'ammoniac comme vecteur énergétique. L'hydrogène est appelé hydrogène vert, mais en fait, nous allons parler de toutes les couleurs de l'hydrogène. Il y a l'hydrogène noir, produit à partir du charbon, et considéré comme le plus émetteur de gaz carbonique. L'hydrogène gris, celui qui est le plus courant et le moins cher à produire à partir du vaporeformage du gaz naturel. L'hydrogène bleu, qui est de l'hydrogène gris, mais dans lequel on a associé la production à un captage et un stockage du CO2. L'hydrogène vert, nous y arrivons, qui est produit à partir d'électricité d'origine renouvelable grâce à l'électrolyse de l'eau, et sera particulièrement l'objet de ce propos. L'hydrogène rose, produit aussi par l'électrolyse de l'eau, mais cette fois-ci non pas par énergie renouvelable, mais à partir d'énergie nucléaire. L'hydrogène blanc, que l'on trouve naturellement dans la nature, mais en très faible quantité. Et enfin, tout nouveau, l'hydrogène turquoise, généralisé par pyrolyse. Précisons maintenant l'hydrogène noir et gris. L'hydrogène noir est l'hydrogène le plus émetteur de CO2 et il est produit à partir du charbon qui est gazéifié avant d'être transformé en hydrogène. L'hydrogène est gris quand on utilise des combustibles fossiles tels que le gaz naturel sans que les gaz à effet de serre soient captés. Très polluant, l'hydrogène gris génère plus de 10 tonnes de dioxyde de carbone pour chaque tonne d'hydrogène produit. L'hydrogène gris est la méthode de production la plus courante de l'hydrogène. On part de gaz naturel et via un processus appelé vaporeformage, on produit ainsi de l'hydrogène et du gaz carbonique. Cette méthode permet la séparation de l'hydrogène et du gaz carbonique grâce à de la vapeur d'eau qui fait l'objet d'un surchauffage entre 700 et 1000 degrés Celsius. On facilite les réactions en utilisant des catalyseurs comme le fer ou le cuivre. L'hydrogène bleu est aussi produit par vaporeformage du méthane et on lui associe un système de captation du gaz carbonique. Ce gaz carbonique est généralement stocké à l'intérieur de poches anciennes de pétrole ou de gaz. Ce processus de décarbonisation est un processus additionnel coûteux, à la fois sur le plan économique et énergétique. L'empreinte créée pour la création d'hydrogène bleu est supérieure de plus de 20% à celle de l'utilisation directe du gaz naturel ou du charbon pour le chauffage. L'hydrogène blanc est appelé aussi hydrogène natif ou hydrogène naturel. C'est donc une ressource naturelle qui ne dépend pas d'une transformation chimique à partir du gaz ou d'électrolyse de l'eau. L'hydrogène blanc se produit par une réaction d'oxydoréduction en présence des métaux dans les eaux thermales,
notamment avec le fer, soit dans des eaux qui contiennent des éléments radioactifs comme le plutonium ou de l'uranium. La radiolyse provoque un rayonnement ionisant qui peut provoquer la rupture des molécules d'eau et aussi la libération d'hydrogène naturel qui est contenu dans le manteau terrestre. L'hydrogène rose est produit par électrolyse, mais au lieu d'utiliser de l'électricité d'origine renouvelable, on utilise de l'électricité nucléaire. Actuellement, EDF a l'intention d'utiliser des centrales nucléaires pour se lancer dans la production d'hydrogène, notamment en Grande-Bretagne. Dernier venu en date, l'hydrogène turquoise, qui est produit par pyrolyse du méthane. En présence de réacteurs et à très haute température, le méthane se décompose en hydrogène et en black carbone, qui est utilisé notamment pour les pneumatiques comme pigments, etc. Il est particulièrement intéressant que la production d'hydrogène vert se fasse à partir de biométhane. Le biométhane est obtenu simplement en faisant fermenter par des micro-organismes des déchets végétaux comme les lisiers, le fumier, et tous ces déchets sont mis dans un digesteur et on fait fermenter et tout simplement, par le biais des bactéries, on obtient le biométhane. C'est une chose qui est intéressante puisque ça permet effectivement de valoriser des déchets, mais malheureusement pour la rentabilité de telles installations, on est amené souvent à cultiver du maïs que l'on met à fermenter, ce qui est une aberration selon moi. L'hydrogène vert est fabriqué par électrolyse de l'eau. Il est considéré comme le plus décarboné. Il est encore marginal, mais on estime que sa production devrait se développer dans les prochaines années. La procédure consiste à effectuer la décomposition de l'eau en dihydrogène et dioxygène grâce au courant électrique. Et l'appareil pour le faire est appelé électrolyseur et il utilise une électricité renouvelable générée par des panneaux photovoltaïques ou une éolienne. Donc l'hydrogène produit est ainsi considéré comme vert. Cette production d'hydrogène vert par électrolyse est beaucoup plus onéreuse que celle de l'hydrogène gris obtenu par vaporeformage. L'hydrogène fait ensuite l'objet d'une compression à pression très élevée pour le transporter sous forme liquide. Il est ensuite introduit dans une pile en combustible pour fabriquer l'électricité. Donc finalement, le rendement électricité transformée en hydrogène et hydrogène transformé en électricité est inférieur à 20%, ce qui est quand même moins que le moteur thermique. Pour se fixer un peu une idée de la production d'hydrogène vert, il faut 1 litre d'eau et 5 kW d'électricité pour fabriquer 1000 litres d'hydrogène sous forme de gaz qui contient autant d'énergie que 0,3 litres d'essence. Si l'on fait une comparaison des coûts de fabrication de l'hydrogène, eh bien, l'hydrogène produit par reformage du gaz naturel coûte entre 22 et 33 € par gigajoule, prix 2018. Par gazéification du charbon, entre 32 et 37. Par gazéification de la biomasse, entre 33 et 40 € par gigajoule. Et enfin par électrolyse de l'eau, entre 35 et 40 € par gigajoule. On voit que les deux derniers qui conduisent à l'obtention d'hydrogène vert sont relativement onéreux et leur coût est à comparer au coût de l'essence qui était en 2018 de 7 € par gigajoule. Actuellement, le prix de l'essence à la pompe est aussi élevé que celui de l'hydrogène, mais c'est dû au fait qu'il y a des taxes.
L'Algérie envisage de produire de l'hydrogène vert et de l'exporter en Europe à des prix concurrentiels. L'Algérie envisage d'utiliser le Sahara, qui est, comme vous le savez, très ensoleillé, pour y mettre de grands champs de panneaux photovoltaïques pour produire ainsi de l'hydrogène vert. Toutefois, il semblerait que implanter des panneaux photovoltaïques au Sahara ne soit pas la solution idéale. Deux phénomènes interviennent. Le dépoli obtenu sur les panneaux photovoltaïques par les vents de sable, qui s'apparentent à un sablage sur verre, et les températures très élevées au Sahara. On sait que la température idéale pour le fonctionnement des panneaux solaires est de 25 degrés. Si la température est plus élevée, elle décroît, les performances décroissent assez rapidement. Voyons un peu comment se situe l'évolution du combustible hydrogène dans l'évolution des productions d'énergie dans le temps. Il y a eu autrefois l'utilisation du bois, qui a conduit à des déforestations de forêts. Ensuite est venu à l'époque industrielle, l'ère industrielle, le charbon, puis le pétrole et le gaz. Enfin, maintenant l'hydrogène. Et pour le futur, on parle de l'ammoniac, et j'en parlerai un peu plus en détail ultérieurement. L'utilisation de l'hydrogène vert devrait s'intensifier car son prix devrait décroître fortement. On estime qu'entre 2020 et 2030, le prix sera divisé par 3. Nous allons voir comment l'hydrogène vert s'intègre dans la transition énergétique. Définissons celle-ci. La transition énergétique est une modification structurelle des modes de production et de consommation de l'énergie. Donc il y aura forcément des évolutions techniques, des prix, de la disponibilité des ressources énergétiques, et elle résulte d'une volonté des populations, des gouvernements, des entreprises pour réduire les effets négatifs des ressources énergétiques sur l'environnement. Les scénarios actuellement sont plutôt vers l'utilisation de ressources non renouvelables couplées à d'autres ressources renouvelables, et cela conduit à un mix énergétique. Signalons aussi, et ça c'est une notion bien nouvelle, une sobriété énergétique qui va de pair. L'utilisation d'hydrogène dans la transition énergétique vise effectivement à diminuer la production des gaz à effet de serre qui, selon le GIEC, sont responsables du réchauffement climatique. Rappelons que c'est une hypothèse qui n'est pas adoptée par tout le monde. Certains climato-sceptiques estiment que le réchauffement climatique n'est pas anthropique, mais résulte des changements de la trajectoire elliptique de la Terre, notamment sous l'effet des cycles de Milošević, qui est un cerf qui a effectivement décrit ces variations des axes de l'ellipse de la trajectoire de la Terre, et il est à noter que le gaz à effet de serre qui a le plus d'effet, c'est non pas le CO2, mais la vapeur d'eau des nuages, qui représente une part extrêmement importante. Le CO2 arrivant en deuxième position pour à peu près 40%. Les gaz à effet de serre sont dus notamment à l'utilisation du charbon, principalement, du pétrole ensuite et du gaz. Et c'est la production d'électricité et les transports qui sont les principaux responsables. Donc, la politique de l'Union européenne vise à faire des efforts pour l'utilisation de l'hydrogène vert sur ces 3 secteurs, transport, industrie et construction.
L'utilisation de l'hydrogène vert dans les transports est actuellement plus à l'état embryonnaire, mais elle concerne les bus, les avions, les camions, les bateaux. L'hydrogène vert est utilisé aussi dans la voiture automobile. Le modèle le plus connu est la Toyota Mirai, qui est produit à peu près à 10 000 exemplaires actuellement par an, ce qui n'est pas encore très important. En Allemagne, on a développé des trains à hydrogène et puis finalement, on trouve aussi des drones et des trottinettes fonctionnant à l'hydrogène. Une voiture à hydrogène, c'est finalement une voiture électrique. Nous avons un réservoir qui contient de l'hydrogène, généralement sous 700 bars. Cet hydrogène est injecté dans une pile à combustion qui produit de l'électricité et cette électricité fait marcher un moteur électrique. Donc la voiture à hydrogène est en fait une voiture électrique. Le stockage de l'hydrogène dans une voiture se fait sous forme liquide, soit pour des pressions de 200 bars, pour des véhicules qui font partie de flottes qui sont captives, c'est-à-dire qu'elles reviennent à la maison tous les soirs et on n'a pas besoin de grandes quantités d'hydrogène à ce moment-là. Pour les véhicules de tourisme, le stockage se fait à 700 bars. Cela permet pour un réservoir qui a le même volume qu'un réservoir contenant 50 litres d'essence d'avoir une autonomie de 500 km. On envisage des autonomies plus importantes, 800, 900 km. Dans ce cas-là, il faut augmenter considérablement la pression et on parle de 1000 bars. Intéressons-nous à la pile à combustible. En fait, la pile à combustible, c'est une membrane échangeuse de protons et elle est constituée de deux plaques bipolaires, une pour distribuer l'hydrogène, l'autre pour distribuer l'oxygène et évacuer l'eau. Et les courants électriques, eh bien, circulent entre une anode et une cathode. Il y a une membrane échangeuse de protons qui fait fonction d'électrolyse. Elle bloque le passage d'électrons, laisse passer les ions H+. Il faut savoir que la pile à combustible nécessite un catalyseur à base de platine et il faut à peu près 1 g à 5 g de platine pour ces piles à combustible. Alors, il y a un problème, c'est que la production de platine dans le monde est de l'ordre de 130 tonnes actuellement. Et vous voyez que, eh bien, si on fabriquait plus que des voitures marchant avec une pile à combustible, c'est-à-dire environ 30 millions de véhicules, eh bien, la production de platine serait insuffisante pour assurer le développement des voitures à hydrogène. Voici le schéma d'une pile à combustible. L'hydrogène vient du côté anode. Les électrons ne peuvent pas passer et donc sont récupérés pour faire marcher le moteur électrique. Les protons vont passer l'électrolyte et vont se combiner avec une réaction chimique avec l'oxygène de l'air et pour donner finalement de la vapeur d'eau. Dans les véhicules, l'hydrogène peut être utilisé comme source d'énergie. Voici un exemple dans lequel on va utiliser un moteur qui utilise l'hydrogène comme comburant pour transporter des trains. Rappelons que Mazda a produit une voiture à hydrogène avec un moteur rotatif dans lequel effectivement le comburant était aussi de l'hydrogène. L'hydrogène est aussi envisagé comme source énergétique pour valoriser l'énergie électrique produite de façon intermittente, par exemple par l'éolien ou le solaire. On appelle ça l'approche P2G, Power to Gas. On commercialise maintenant des chaudières chauffant avec de l'hydrogène.
La chaudière que vous voyez sur cette photographie a une puissance d'environ 35 kW. L'hydrogène est produit par un électrolyseur domestique que l'on peut très facilement acheter sur un vendeur d'Internet avec un prix relativement raisonnable. L'hydrogène est envisagé comme source d'énergie dans l'industrie. Rappelons que l'industrie est le deuxième producteur de CO2 après le transport. Particulièrement visé, le secteur de la production de l'acier, considéré comme responsable de 7% des émissions de CO2, on doit donc utiliser de l'hydrogène vert et à bas carbone pour produire du fer, utilisé comme matière première. Pour des usages plus diffus, tels que l'électronique, la verrerie, l'agroalimentaire, l'hydrogène est transporté par camion, ce qui entraîne un surcoût important. La production locale par électrolyse présente un double intérêt, à la fois économique et environnemental, si tant que l'électricité utilisée soit à bas carbone. Donc le marché des électrolyseurs est donc en plein essor. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'hydrogène comme source d'énergie? L'hydrogène est considéré comme un vecteur énergétique, car il offre la possibilité d'avoir été produit, d'être stocké, transporté et utilisé. Ce que ne peut pas faire, on ne peut pas stocker l'électricité. L'énergie contenue dans l'hydrogène peut être récupérée de deux manières, soit en le brûlant, soit dans une pile à combustible. L'hydrogène présente l'avantage d'être un carburant propre, puisque, après utilisation, le processus chimique rejette uniquement de la vapeur d'eau. Et donc, cela permet d'être utilisé dans des véhicules équipés d'une pile à combustible avec une mobilité sans émission de polluants. L'hydrogène peut être facilement transporté en tant que gaz et il peut être injecté dans le réseau de gaz naturel existant, mélangé au méthane, mais il peut être aussi transporté dans des réseaux de pipeline dédiés uniquement pour cet usage. Enfin, l'énergie peut être stockée sous forme gazeuse ou sous forme liquide afin de contribuer à produire de l'électricité grâce à une pile à combustible. Résumons donc les avantages de l'hydrogène. C'est un gaz, donc facilement transportable, d'une énergie propre qui ne produit que de la vapeur d'eau et qui permet de stocker de l'énergie. On le transporte avec une pression généralement dans les réseaux de gaz naturel de 70 bars. Il peut être aussi transporté liquéfié par abaissement de température et de pression dans les camions. Il est un carburant propre et il peut être stocké pour produire de l'électricité. Voyons les avantages de l'utilisation de l'hydrogène dans une voiture. L'hydrogène est une énergie physique stockable, contrairement à l'électricité. N'engendre pas de pollution, contrairement à une batterie au lithium. Elle permet un ravitaillement extrêmement rapide, contrairement aux batteries lithium-ion qui nécessitent plusieurs heures de chargement et sont dégradées en charge rapide. Le dispositif embarqué est moins lourd qu'une batterie au lithium, à capacité égale. Il permet d'utiliser le surplus d'énergie produit par les centrales. Pas d'émissions avec utilisation et pas d'impact du froid sur l'autonomie, contrairement aux accumulateurs au lithium. L'hydrogène permet une synergie entre les réseaux gaziers et électriques. Le dispositif le plus disruptif de l'hydrogène réside dans sa capacité à créer une synergie entre les réseaux électriques et gaziers grâce à deux procédés complémentaires. Le power to gas, qui permet de produire de l'hydrogène à partir de l'électricité. L'hydrogène ainsi produit pourra être utilisé immédiatement, soit injecté dans le réseau de gaz naturel, soit stocké pour une utilisation ultérieure.
la méthanisation qui permet de régénérer du gaz naturel à partir d'hydrogène et de CO2. Donc l'hydrogène est un moyen prometteur de stockage massif des énergies renouvelables, électriques et intermittentes. Nous allons parler maintenant des risques induits par l'utilisation de l'hydrogène. Et historiquement, il faut rappeler le syndrome du Hindenburg. Le Hindenburg était un dirigeable qui faisait la liaison Allemagne-États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Et en 1937, ce dirigeable qui s'est approché de l'aéroport dans le New Jersey a vu un incendie se déclarer, notamment en raison d'électricité statique conduite par le câble d'attache au pylône de ce dirigeable. Il y a eu 35 morts et la compagnie a arrêté immédiatement l'utilisation de dirigeables gonflés avec de l'hydrogène. Les risques liés à l'utilisation de l'hydrogène sont multiples. Il peut y avoir des risques de rupture des canalisations dus à la fragilisation par hydrogène, des risques létaux dus à l'effet de torche ou explosion, des risques d'inflammation dus à la perméation des tuyaux, notamment des tuyaux de polymère. Nous allons préciser ce que l'on entend par fragilisation par hydrogène. Et nous prenons l'exemple des aciers de gazoduc. Faisons une simple expérience, prenons une éprouvette Sharpie et plongeons-la dans une solution d'acide chlorhydrique. On va mesurer l'énergie de rupture sur un mouton Sharpie en fonction de la concentration en acide chlorhydrique. Et on voit que celle-ci diminue drastiquement lorsque l'on augmente cette concentration. On explique ce phénomène par la fragilisation hydrogène. Plus précisément, si on reporte le rapport de l'allongement à rupture dans l'air, dans l'hydrogène et dans l'air, en fonction de l'élasticité, de la limite d'élasticité de cet acier de gazoduc, on voit qu'il y a une décroissance importante. Plus l'acier est à haute limite d'élasticité, plus cette décroissance est importante. Différents aciers de gazoduc sont reportés ici. Ils portent tous la dénomination X avec un chiffre derrière. Ce chiffre traduit la limite d'élasticité, non pas en MPa, mais en Gibbs Spike Square Inch. Examinons maintenant la perte de ténacité ou résistance à la rupture due à la fragilisation hydrogène. Si l'on reporte dans un graphe le travail à l'amorçage de la rupture en newton-mètre en fonction de la concentration en hydrogène en molécules par centimètre cube, on voit qu'à partir d'un certain seuil, la diminution drastique du travail d'amorçage à la rupture. Et si on examine la surface de rupture, on voit que nous passons d'une rupture ductile à une rupture fragile. Ce phénomène se produit pour une concentration critique d'hydrogène. Précisons maintenant, nous reportons le rapport de la ténacité sous influence d'hydrogène et sans fragilisation hydrogène en fonction de la limite d'élasticité en MPa. Bien qu'il y ait une certaine dispersion, on voit que pratiquement la diminution moyenne est de l'ordre de 33%. Il n'y a pas de différence notable entre des fragilisations hydrogène produites par électrolyse, ici les points entourés d'un cercle, et les autres fragilisations hydrogène gazeuses. Cette diminution de la ténacité entraîne des risques de rupture de gazoduc avec éventuellement des explosions. On voit ici une rupture qui a été produite volontairement pour étudier la vitesse de propagation des fissures dans les gazoducs. L'aspect ondulé que vous voyez sur la surface de rupture est dû à la réflexion des ondes de contrainte. Ce risque de rupture
est favorisé par la perte d'élongation à rupture due à la fragilisation hydrogène. Si on reporte dans un graphe le rapport de l'allongement à rupture sous fragilisation hydrogène et à l'air, en fonction de la limite d'élasticité, on voit une diminution drastique de la limite d'élasticité après fragilisation hydrogène, et ce d'autant plus que la limite d'élasticité de l'acier de gazoduc est importante. Si vous traduisez cette perte d'élongation sur l'endommagement, notamment après enfoncement du tuyau de gazoduc, on voit que, en fonction de la profondeur de l'enfoncement, l'endommagement sera beaucoup plus important sous fragilisation hydrogène qu'en l'absence. Le second risque lié à l'utilisation de l'hydrogène est le risque d'inflammation. Pour deux raisons. La première, c'est que l'énergie d'inflammation de l'hydrogène est très faible et il est de l'ordre de quelques microjoules, une vingtaine de microjoules, alors que pour le propane, c'est à peu près 10 fois plus. D'autre part, la limite d'inflammabilité de l'hydrogène est très large, la limite d'inflammabilité inférieure est 4% et la limite supérieure d'inflammabilité est de 75%. Ce graphique en bâton permet de comparer les énergies d'ignition de l'hydrogène par rapport au gaz naturel, au propane ou des vapeurs d'essence. Et l'on voit que l'énergie d'ignition de l'hydrogène est à peu près 10 fois moindre que celle du gaz naturel, du propane et des vapeurs d'essence. Cet autre graphe permet effectivement de comparer les plages d'inflammabilité de l'hydrogène avec d'autres gaz. On voit que l'hydrogène est dépassé par l'acétylène et l'oxyde d'éthylène, mais se classe dans le top 5 des limites d'inflammabilité importantes. Cette limite d'inflammabilité est notamment responsable d'une explosion dans une station de ravitaillement d'hydrogène qui s'est produite en Norvège, comme c'est indiqué sur cette figure. Quels sont les risques létaux liés à l'hydrogène? Eh bien, il y a deux types de risques. On peut considérer qu'il y a un effet de torche et un effet d'explosion. En ce qui concerne l'effet de torche, on considère que le niveau d'intensité thermique seuil associé à 1% de décès pour les personnes exposées pendant 30 secondes est atteint pour une valeur de 15 kW par mètre carré. Concernant les risques létaux par explosion, on considère que le niveau de surpression associé à 1% de décès pour les personnes exposées est de 21,3 kPa. Si on regarde le risque par année, exprimé en 10 puissance 6, on voit que ce risque dépend de la distance du point d'explosion. Et il varie effectivement avec le pourcentage d'hydrogène dans le mélange avec le gaz naturel. Il est bien sûr bien plus important lorsque l'on a de l'hydrogène pur et on voit que la distance d'exclusion est de l'ordre de 300 à 400 mètres suivant la proportion de mélange. Le transport de l'hydrogène pur ou en mélange se fait par tuyau d'acier, sensible à la fragilisation hydrogène, mais aussi la distribution se fait avec une pression moindre dans des tuyaux en polyéthylène. Deux risques pour l'utilisation du polyéthylène. Le premier risque, c'est la perméation élevée, qui est à peu près 100 fois supérieure à celle des tuyaux
en acier. La perméation, c'est la propriété de transport de l'hydrogène à travers la paroi du tuyau. Et la deuxième, c'est le risque de rupture par pression, par variation de pression successive. Et on voit ici, sur ce graphe de travaux relativement récents, que le temps de rupture, eh bien, décroît fortement en présence d'hydrogène et il dépend aussi de l'amplitude du facteur d'intensité de contrainte généré par la pression et la présence d'un défaut. Un détail supplémentaire, l'hydrogène aurait, paraît-il, aussi des effets de gaz à effet de serre et donc aurait une influence sur le climat et cela pourrait être à prendre en considération en raison du déploiement de l'hydrogène et en prenant compte de plusieurs taux de fuite, notamment par la perméation des tuyaux en polyéthylène. Parlons maintenant de l'ammoniac comme vecteur énergétique. Je vais reprendre le schéma que je vous ai présenté précédemment, montrant effectivement le graphe, les performances énergétiques en fonction du temps, et qu'on voit successivement le passage du bois au charbon, du charbon au pétrole et au gaz, le passage à l'hydrogène, et le futur pourrait être l'ammoniac. L'ammoniac est un composé chimique de formule NH3. C'est l'ammoniac C. Ne pas confondre avec l'ammoniac QUE, qui est un composé chimique de formule NH4OH, qui est obtenu par la réaction entre l'ammoniac C et l'eau. Dans les conditions normales de température et de pression, c'est un gaz de masse molaire 17 grammes par mol. Il est incolore, certes, mais irritant et d'odeur piquante. À forte dose, il brûle les yeux et les poumons. Notons que parmi ses propriétés physiques, sa température d'ébullition qui est de moins 33 degrés, à comparer avec le moins 196 degrés de l'hydrogène, et ses limites d'explosivité qui sont de 15-27% à comparer avec le 4-75% de l'hydrogène. L'ammoniac est facilement décomposable en hydrogène et en azote. Et cela permet effectivement de produire de l'hydrogène sans émission de CO2. L'ammoniac qui a un faible point d'ébullition, moins 33 degrés, peut être stocké facilement sous forme liquide, alors que l'hydrogène a un point d'ébullition de moins 253 degrés C et le méthane un point d'ébullition de moins 160 degrés C. Si vous le comprimez sous une pression de 10 bars, il devient liquide. L'ammoniac est produit en grande quantité dans le monde. Et donc, il y a beaucoup d'infrastructures de stockage et de transport d'ammoniac déjà établies, ce qui est un avantage par rapport à l'hydrogène. Il a une densité d'énergie volumétrique élevée et il a de bonnes caractéristiques pour être utilisé comme combustible propre. Si on compare l'hydrogène et l'ammoniac, l'hydrogène a une densité d'énergie gravimétrique de 120 mégajoules par kilo, l'ammoniac est 6 fois moins énergétique, la limite d'inflammabilité de l'ammoniac est nulle, la limite d'explosivité est beaucoup plus petite, 16-25%, que pour l'hydrogène, et donc ça fait un candidat intéressant comme transport et stockage d'énergie. La production d'ammoniac dans le monde est très importante, de l'ordre de 100 millions de tonnes. La Chine est le plus gros producteur d'ammoniac, suivi par l'Union européenne, la Russie. Notons que l'Ukraine est un grand producteur d'ammoniac.
La production d'ammoniac en Algérie est de l'ordre de 1 million de tonnes métriques et est totalement exportée. Il n'y a pas de marché en Algérie. Cet ammoniac est produit par une entreprise appelée Sorfer Algérie. Une partie de la production de l'urée a été commercialisée par le marché national pour faire principalement face aux besoins du secteur agricole. Actuellement, l'ammoniac est utilisé pour fabriquer des engrais et cela représente à peu près 82% de la consommation nationale en ammoniac. 53% est transformé en urée, le reste en nitrate d'ammonium, phosphate, nitrate et sulfate d'ammonium. D'autres utilisations sont notamment le plastique et les fibres et les explosifs. Le nitrate d'ammonium est un explosif connu depuis très longtemps et utilisé dans les obus, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Ces utilisations autres représentent 18% de la consommation mondiale, 77% par la parachimie et 17% pour la fabrication d'explosifs. Pour produire de l'ammoniac sans produire en même temps du CO2, on utilise le procédé Haber-Bosch. On fait réagir de l'hydrogène avec de l'azote de l'air en utilisant ce procédé et cet hydrogène vert a été obtenu à partir d'électricité renouvelable. On peut ensuite redécomposer l'ammoniac en hydrogène et azote lorsqu'on en a besoin. L'ammoniac ainsi obtenu, ammoniac vert bien sûr, peut être utilisé soit comme vecteur d'hydrogène, soit utilisé directement. On voit ici le schéma à partir d'hydrogène vert bien sûr et d'azote. En utilisant le procédé chimique Haber-Bosch, on obtient de l'ammoniac que l'on va redécomposer ensuite pour obtenir de l'hydrogène qui sera utilisé dans des véhicules ou dans des générateurs d'énergie, ou on peut utiliser directement l'ammoniac pour le mettre dans des moteurs ou des piles à combustible ou des fours. Il existe deux types de piles à combustible qui fonctionnent à l'ammoniac. L'ammoniac SOFCS qui fonctionne en récupérant l'électron de l'oxygène et cet électron est utilisé pour faire marcher les moteurs électriques, soit la pile à combustible SOFCS-H qui, elle, récupère l'électron de l'hydrogène qu'elle va transformer en proton et c'est cet électron qui fait marcher le moteur électrique. Donc c'est très similaire à une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène. L'ammoniac peut être utilisé comme carburant et il est brûlé directement dans un moteur sans provoquer d'émission de CO2. Comme l'ammoniac ne brûle pas facilement, on facilite la combustion, notamment au démarrage, en ajoutant du diesel, du carburant diesel ou de l'hydrogène pour faciliter l'ignition. Il y a un inconvénient, c'est que sa combustion produit des oxydes d'azote dont on sait qu'ils contribuent en tant que gaz à effet de serre au changement climatique. Un système de dépollution catalytique sélectif est nécessaire. On commence à trouver des tracteurs et des bateaux fonctionnant avec des moteurs à ammoniac. Vous avez pu noter une contradiction dans la transition énergétique. Notons par exemple que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement soutient la décarbonisation et l'alignement de l'économie égyptienne sur l'accord de Paris. Et donc on a décidé de lui accorder un prêt de 80 millions de dollars afin de construire sa première usine d'hydrogène vert. Il est envisagé, lorsque cette usine d'hydrogène vert sera opérationnelle, de produire jusqu'à 15 000 tonnes d'hydrogène vert qui permettront de produire de l'ammoniac vert commercialisé en Égypte et dans d'autres pays et on évitera de produire du CO2. Mais
Étape numéro 3, on va redécomposer cet ammoniac en hydrogène, donc vous voyez que le rendement énergétique ne va pas être très favorable. L'inhalation de l'ammoniac présente des risques. Nous voyons ici dans ce tableau les concentrations d'ammoniac dans l'air pour qu'il soit facilement détectable, non nocif, provoquant une irritation, une exposition fatale et une mort rapide. Toutefois, comme l'ammoniac a une odeur forte et pénétrante, cela devient un avantage et elle est facilement détectable par un nez humain pour des concentrations aussi faibles que 20 ppm dans l'air et permettant de prendre des mesures immédiates. Ma conclusion sera personnelle et n'engage que moi. L'hydrogène vert est un gaz coûteux à produire et difficile à distribuer et à transporter. Notre communauté a programmé une web linéaire successive concernant l'exploitation, la production et les limitations d'utilisation de l'énergie basée sur l'hydrogène. Et comme le temps a passé déjà, on va effectuer un changement concernant la suite de ces deux linéaires. Après, donc un post-café, plus démarrage de session orale. Donc, je invite le collègue responsable de ces sessions à commencer la session orale juste après post-café. Merci. Donc, ce sera au niveau du corps. Oui. Le débat sera reporté juste après la session orale. Et une fois qu'on établit le contact avec le sujet du ménage en personne. OK? Donc, dans le cas, la deuxième phase, c'est post-café. Il y a toujours le problème.